वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। संगत जी क्षमा करना देर हो गई। आज जो शब्द लिता है, अगर शब्द अखीर ते समय होएगा ते असी शब्द पढ़ांगे। शब्द जो आज लिता है वो है भगत कबीर जी दा। पेखारी ते राज करावे राजा ते पेखारी, खल मूरख ते पंडित करबो पंडित ते मुगधारी। ਅਸੀਂ ਧੰਨ ਧੰਨ श्री हरकृष्ण पातशाह जी ਦੀ ਅਸੀਂ कथा कर रहे हैं। संगत जी, ਅਸੀਂ रोज अरदास च पढ़ते हैं, रोज ਅਸੀਂ अरदास करते हैं। श्री हरकृष्ण ध्याई है जिस डिठे सब दुख जाए। सारे दुख कलेश खत्म हो जाते हैं परमात्मा दा नाम लैंदे। श्री हरकृष्ण जी नू ध्या के सारे दुखां दा निवारण हो जाता है। शब्द भिखारी ते राज करावे, जे वाहिगुरु चाहन, जे वाहिगुरु चाहन ते भिखारी तो राजा बना दिंदा है, और वाहिगुरु चाहन ते भिखारी तो ओ राजा बना दिंदा, राजे तो ओ भिखारी बना दिंदा है। क्योंकि खिन में था उथापन हारा, एक एक क्षण लगदी है। ये ते परमात्मा दा सब खेड है। संगत जी, खल मूरख ते पंडित करबो, जे परमात्मा दी मेहर भरी दृष्टि पै जाए ते मूरख नू भी ओ परमात्मा सूझवान बना दिंदे ने, पंडित बना दिंदे ने, विद्वान बना दिंदे ने। और जे ओना दी अगर नजर ओ फेर लैन ते ओ पंडित तो ओ मूरख भी कर दिंदे ने। संगत जी, जो सानू ओना ने इस जो सानू ओना ने दातां बख्शियां हुंदियां ने, जे परमात्मा दे असी कहने च नहीं चलदे, या परमात्मा तो असी विरुद्ध जाने आ, या परमात्मा साडे तो किसी गल लिए नाराज हो जाता। वैसे तो संगत जी परमात्मा कदी नाराज हुंदा ही नहीं। गुरु ते इन्ना दयालु है, इन्ना मेहरबान है कि ओ कदी भी अपने अपने भगतां तो, अपने जो ओना ने ये जीव जंतु बनाए ने, असी भी एक मनुख, असी भी एक जीव है। संगत जी, कदी भी साडे तो नाराज नहीं हुंदा। पर अगर परमात्मा अगर अपनी करनी ते आ जाए, क्योंकि परमात्मा भी सानू साडे कर्मां दा फल दिंदे ने, अगर ओ चाहन ते ये जो पंडित हुंदा है ओनू भी मूर्ख बना दिंदे ने। ते संगत जी, अज असी ये शब्द दे विचारां भी बाद चों करांगे अगर समय बचिया ते। असी पिछली बार कीता जदों धन धन गुरु हरकृष्ण साहिब पातशाह जी चाले पांदे ने दिल्ली वाल नू, उन्हां दे नाल बड़े सारे सिख ने, भाई मनी सिंह जी उन्हां दे नाल ने, भाई दयाला जी भी उन्हां दे नाल ने। संगतां च संगत जी बड़ा विराग है कि पातशाह दिल्ली नू जा रहे ने, और संगतां दे विच चिंता भी है, क्योंकि दिल्ली दा नाम ही इन्ना भयानक है कि दिल्ली दा नाम ही उस समय ते इन्ना भयानक सी कि क्योंकि जो भी पीर फकीर पैगंबर ये जो भगत दिल्ली जांदा सी, ओ मुड़ के वापस नहीं आंदा सी। ते इसलिए सिखां दे विच, संगतां दे विच चिंता भी है कि पातशाह मुड़ वापस आंदे ने कि नहीं, की बनेगा जो चिट्ठी आई है उत्थों। ते संगत जी, पातशाह जदों उत्थों तुरदे ने, कीरतपुर तो जदों पातशाह दिल्ली वाल नू आंदे ने, ते आप जी नू जिस तरह पता है पंजोखड़ा साहब ओ आंदे ने। पर संगत जी, पंजोखड़ा साहब भी बहुत वड्डी जगह है। ते उत्थे जदों पातशाह पहला पड़ाव किथे करदे ने, गुरुद्वारा सदा बरत। संगत जी, ये गुरुद्वारा, ये जगह, इस गुरुद्वारा जिस स्थान ते है, गुरुद्वारे दा नाम है गुरुद्वारा सदा बरत। इत्थे धन धन गुरु नानक देव पातशाह जी आए सी। उन्हां ने इत्थे पड़ाव कीता सी जदों ओ बाबा बुड्ढन शाह जी नू मिल के वापस आ रहे सी।
ਇੱਥੇ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨ ਪਏ, ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਹਰਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਪਏ, ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਪਏ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇੱਥੇ ਇਹ ਚਰਨ ਛੂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਚਰਨ ਪਾਏ। ਸੰਗਤ ਜੀ, 7 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਚਰਨ ਛੂ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਦਾਬਰਤ। ਹੁਣ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਦਾ ਕੀ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੜਾਵ ਲਗਾਇਆ, ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਵ ਇੱਥੇ ਲਗਾਇਆ, ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਉਤਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਖਬਰ ਪਹੁੰਚਦੀ, ਸਾਰੇ ਸੰਗਤਾਂ ਆਉਣ ਲੱਗੀਆਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਹੁਣ ਜੋ ਰਾਜਾ ਜੈ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਸੀ, ਸੰਗਤ ਜੀ ਦੇਖੋ ਉਹਦੇ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਭਾਗ ਸੀ ਚੰਗੇ ਕਿ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਲੈ ਕੇ, ਕੀਰਤਪੁਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਹਾ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੌਤਕ ਦੇਖਦਾ ਰਿਹਾ, ਬਾਲ ਲੀਲਾ ਦੇਖਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੋਚ ਦੇਖਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਸੰਗਤਾਂ ਤੇ ਆਈ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਚੋਜ ਕਰੋ, ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜੁਗਤੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਈਏ ਜਲਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਤੇ ਵੀ, ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਦੂਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਰਸਤਾ ਛੋਟਾ ਹੋਏ, ਪਰ ਅਗਰ ਉਹ ਰੁਕ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੰਗਤਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹੀ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜਾ ਰਸਤਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸਮੇਂ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਵਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਉਹ ਪੂਰੀ ਰਸਤਾ ਜਗ੍ਹਾ ਕਵਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਸਮੇਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਆਈ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਏਦਾਂ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਕਦੋਂ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ? ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚਣ ਨੂੰ ਤੇ ਬੜਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਆਪ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜੁਗਤੀ ਕਰੋ ਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਣ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮੇਂ ਨਾ ਲੱਗੇ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਉੱਠ ਕੇ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬਾਹਰ ਉੱਥੇ ਰੇਤਾ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਾ ਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਰੇਤਾ ਦਾ ਢੇਰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉੱਠ ਕੇ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਵੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਕੁਝ ਸੰਗਤਾਂ, ਜਦੋਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਰੇਤਾ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਸੰਗਤਾਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਬਾਲ ਲੀਲਾ ਹੈ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ, ਇਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੀ ਚੋਜ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੁਝ ਖਲੋ ਕੇ ਦੇਖਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸੰਗਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਤੇ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਗੁਰੂ ਨੂੰ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਜੋ ਵੀ ਕਰਨ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਪੂਰੀ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਬਸ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਔਰ ਅਸੀਂ ਮੰਨੀਏ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ। ਸੰਗਤਾਂ ਦੇਖ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਚੋਜ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਖੂਬ ਸਾਰੀ ਰੇਤਾ ਇਕੱਠੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਗੱਡ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਿਰ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਇਸ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਇਸ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੀ, ਹੁਣ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਹੱਥੀ ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਹੱਥੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਔਰ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਹਿਬ ਲਗਾ ਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਕਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਆਣਗੀਆਂ, ਇਸ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਉਹਨੂੰ
ਉਹੀ ਫਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏਗਾ ਜੋ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਫਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਪਹਿਲਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਲਗਾਇਆ, ਔਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੇਖੋ ਹਰ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਨਤਮਸਤਕ ਹੁੰਨੇ ਆ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਜੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਇਹ ਫਿਰ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਲਗਾ ਕੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਚਾਲੇ ਪਾਏ, ਅੱਗੇ ਚਾਲੇ ਪਾਏ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਹੁਣ ਪੰਜੋਖੜਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਚੱਲਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਦੁਪਹਿਰ ਹੋ ਗਈ, ਦੁਪਹਿਰ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਦਾ ਸਮੇਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਭੋਜਨ ਦਾ, ਜਲ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਮੇਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰੁਕਾਂਗੇ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਉੱਥੇ ਰੁਕ ਗਈਆਂ, ਤੰਬੂ ਲੱਗ ਗਏ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਾਸਤੇ ਆਸਨ ਵਿਛ ਗਏ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਸਨ ਤੇ ਸੱਜ ਗਏ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਘੋੜੇ, ਹਾਥੀ, ਲਾਮ, ਲਸ਼ਕਰ, ਸੱਜੇ ਹੋਏ ਘੋੜੇ ਹਾਥੀ ਨਾਲ ਆ ਰਹੇ ਸੀ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਸੀਗੇ, ਔਰ ਜੋ ਜੈ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋ ਲਾਮ ਲਸ਼ਕਰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ ਕੇ ਰੁਕ ਗਏ, ਔਰ ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਜਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਲੱਗ ਹੀ ਕੀ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਆਪ ਉੱਥੇ ਸੱਜੇ ਸੀ, ਉਹ ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਸੱਜਣ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਸਿਰ ਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਹ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਮੇਂ, ਜਦ ਸਾਰਾ ਇਹ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲੰਗਰ ਪੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸੰਗਤਾਂ ਲੰਗਰ ਪਕਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹਾਥੀ ਘੋੜੇ ਸੱਜੇ ਹੋਏ ਖੜੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੰਬੂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੰਬੂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਸਨ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਨੇ। ਸਾਰਾ ਕਿੰਨਾ ਸੁੰਦਰ ਨਜ਼ਾਰਾ ਹੋਏਗਾ, ਕਿੰਨਾ ਸੁੰਦਰ ਨਜ਼ਾਰਾ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਸਨ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਏ ਤੇ ਰਬਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੀਰਤਨ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੀਰਤਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਹ ਪੰਜੋਖੜਾ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪਿੰਡ ਸੀ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਦਾ ਆਪ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇਹ ਜੋ ਪੰਡਿਤ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਛੱਜੂ ਝੀਵਰ ਦੀ ਜੋ ਘਟਨਾ ਘਟੀ, ਇਹ ਉਸੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਹੀ ਘਟੀ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਦਾ ਇੱਕ ਪੰਡਤ ਸੀ, ਲਾਲ ਚੰਦ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਤੇ ਸੀ ਹੀ ਕੁਲ ਤੋਂ ਪੰਡਿਤ, ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਵਿਦਵਾਨ ਬੜਾ ਸੀ। ਵਿਦਵਾਨ ਸੀ ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਆਪਣੇ ਤੇ ਅਭਿਮਾਨ ਵੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤੇ ਉਹ ਵਿਦਵਾਨ ਸੀ, ਦੂਸਰਾ ਉੱਚੀ ਕੁਲ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕੁਲ ਦਾ ਸੀ, ਤੀਸਰਾ ਉਹ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਬੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਮੰਨਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਵ ਨਾਲ ਹੀ ਉਧਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੁਰਦਾ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਉਤਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੈਨਿਕ ਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਰਾਜਾ ਦੇ ਸੈਨਿਕ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਇਹ ਕੌਣ ਆਇਆ ਹੈ ਇੰਨੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਜਿਆਂ ਵਰਗਾ ਠਾਠ ਬਾਠ ਹੈ, ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰਾਜਾ ਹੈ, ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਰਾਜਾ ਨੇ ਉਤਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਹੈ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਹੈ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸੋਗੇ? ਤੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇੱਥੇ ਉਤਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਇਹ ਕੌਣ ਨੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਪਹਿਲਾਂ ਉਮਰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸਿੱਖ ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ
ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਹਨ। ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਨਾਮ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਇੱਕ ਅਵਤਾਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਹੋਏ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਅੱਗੇ ਜੋੜ ਲਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਕੌਣ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? ਤੇ ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਯੂ 6.5 ਵਰਸ਼ ਹੈ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਮਨ ਹੀ ਮਨ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਹੰਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਗਿਆਨ ਦਾ, ਆਪਣੀ ਵਿਦਵਤਾ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਕੁਲ ਦਾ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਅਭਿਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗਿਆਨੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਨੇ ਸਾਡੇ ਅਵਤਾਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਅਵਤਾਰ ਪੁਰਸ਼ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੀਤਾ ਉਚਾਰੀ ਸੀ। ਔਰ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਵਾਕੇ ਚ ਹੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਵਾਕੇ ਹੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨੇ, ਤੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੀਤਾ ਉਚਾਰੀ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਗੀਤਾ ਨਾ ਉਚਾਰਨ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਗੀਤਾ ਦੇ ਅਰਥ ਹੀ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਦੇਣ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਨੀ ਛੋਟੀ ਜੀ ਉਮਰ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਤੇ ਅਰਥ ਇਹ ਗੀਤਾ ਦੇ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਦੇਣ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਾਂਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਠੀਕ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਔਰ ਜੇ ਇਹ ਗੀਤਾ ਦੇ ਅਰਥ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਵਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਗਲਤ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੇ ਗੀਤਾ ਉਚਾਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਗੀਤਾ ਉਚਾਰਨ ਨਾ, ਪਰ ਕੁਝ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਅਰਥ ਕਰਕੇ ਹੀ ਦੱਸ ਦੇਣ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਸੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਿੱਖ ਇੰਨਾ ਭਰੋਸਾ ਸਿੱਖ ਨੂੰ, ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਪੰਡਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖੜੇ ਹੋਵੋ, ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ, ਮੇਰਾ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖੜੇ ਹੋਵੋ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਆਗਿਆ ਲੈ ਕੇ ਆਨਾ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਨਾ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੱਸ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਨਾਮ, ਉਮਰ ਸਿਰਫ 6 ਸਾਲ, ਔਰ ਉਹਦੀ ਉਮਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਬੜਾ ਅਭਿਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੰਬੂ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਆਏ ਨੇ, ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਤੇ ਸ਼ੰਕਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਫਿਰ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੇ ਗੀਤਾ ਉਚਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਮੰਨ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਐਨੇ ਛੋਟੇ ਨੂੰ, ਐਨੇ 6 ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਲਕ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਮੰਨ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਜੇ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਦੇਣ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਨ ਹੀ ਮਨ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਔਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਰੋਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਤੰਦਰੁਸਤ ਦਿਖਦਾ ਹੈ ਪੰਡਿਤ, ਉਹ ਰੋਗੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜੋ ਪੰਡਿਤ ਹੈ ਉਹ ਮਨ ਦਾ ਰੋਗੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਮਨ ਦੇ ਰੋਗ ਵੀ ਦੂਰ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਤਨ ਦੇ ਰੋਗ ਵੀ ਦੂਰ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਔਰ ਉਹਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਤੇ ਸ਼ੰਕਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਤੇ ਸ਼ੰਕਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਨਰਕਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਪੰਡਿਤ
ਨਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਏ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਅਭਿਮਾਨੀ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹਦੇ ਭਾਗ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗੇ ਸੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਅਭਿਮਾਨੀ ਸੀ, ਪਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਦਇਆ ਵਾਲੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਈ। ਤੇ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਅਗਰ ਗੁਰੂ ਚਾਹਣ ਆਪਣੀ ਦਇਆ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪਾਲਣ, ਸੰਗਤ ਜੀ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਚ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਸੰਤ ਭਾਵੈ ਤਾਂ ਲਏ ਉਬਾਰ। ਅਗਰ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਦਇਆ ਆ ਜਾਏ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਭਰੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਿੰਦਕਾਂ ਤੇ, ਈਰਖਾਲੂ ਤੇ, ਇਹ ਜੋ ਨਿੰਦਕ ਤੇ ਅਗਰ ਇਹ ਪੈ ਜਾਏ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ, ਦਇਆ ਭਰੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਧਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਔਰ ਉਧਰ ਉਹ ਖੜਾ ਖੜਾ ਕੀ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਪੰਡਿਤ, ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਉਹ ਗੀਤਾ ਚੋਂ ਔਖੇ ਕਠਿਨ ਸ਼ਲੋਕ, ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਠਿਨ ਸ਼ਬਦ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮਹਿੰਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਣੀ ਚ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਕਠਿਨ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਕਠਿਨ ਬਾਣੀ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਮਹਿੰਗੀ ਬਾਣੀ। ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਗੀਤਾ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਮਹਿੰਗੇ ਸ਼ਲੋਕ ਉਹ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅਰਥ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਣਗੇ ਅੰਦਰ, ਤੇ 6 ਸਾਲ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮੱਥਾ ਨਹੀਂ ਟੇਕਣਾ, ਮੈਂ ਬਾਲਕ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮੱਥਾ ਕਿਉਂ ਟੇਕਾਂ? ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਚ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਾਂਗਾ, ਕਿਹੜੇ ਮਹਿੰਗੇ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾ ਸ਼ਲੋਕ ਉਹ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਿੱਖ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਆਗਿਆ ਲੈ ਕੇ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆਂਦਾ। ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਭਾਗ ਖੁੱਲ ਗਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੁਲਾ ਲਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਭਾਗ ਖੁੱਲ ਗਏ। ਪੰਡਿਤ ਮਨ ਚ ਹੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਬਾਲਕ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ ਔਰ ਮੇਰੇ ਭਾਗ ਖੁੱਲ ਗਏ। ਉਹ ਹੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਭਿਮਾਨ ਭਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਮਨ ਚ ਅਭਿਮਾਨ, ਈਰਖਾ ਭਰੀ ਹੋਏ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਉਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਸਿਆ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਉਸ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਸੋਚ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਮੱਥਾ ਨਹੀਂ ਟੇਕਣਾ। ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅੰਦਰ, ਤੰਬੂ ਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਖੂਬ ਆਕੜ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਨਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ, ਜਾ ਕੇ ਆਕੜ ਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਲਾਗੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਹਾਵ ਭਾਵ ਦੇਖ ਕੇ, ਉਹਦੀ ਬੋਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇਖ ਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਨ ਹੀ ਮਨ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਮੁਸਕਰਾ ਪਿਆ ਤੇ ਦਇਆ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪੈ ਗਈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਮਾੜੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਹੋਏ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਿਹਰ ਭਰੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ, ਜੋ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈ ਗਈ, ਤੇ ਭਾਗ ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹਦੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਜਾਗ ਗਏ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂਜੀ ਪੰਡਿਤ ਜੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿੱਧਾ ਪੁੱਛੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਤੇ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਤੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਤੁਹਾਡਾ ਲਿੱਤਾ ਹੈ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਲਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਇੱਕੋ ਅਵਤਾਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਹੋਏ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਹਰੀ ਵੀ ਜੋੜ ਲਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੀਤਾ ਉਚਾਰੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਨ ਜਾਗਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਗੀਤਾ ਦੇ ਅਰਥ ਮੈਨੂੰ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋਗੇ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਰਕਵਾਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ੰਕਾਵਾਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਅਰਥ ਕੀਤੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਸ਼ੰਕਾ ਫੇਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ
ਸੋਚਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਮੀਰ ਪਿਤਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਹੋਏਗੀ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਹੋਣਗੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਦ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਪਰ ਸੰਗਤ ਜੀ 6 ਵਰਸ਼ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਚਲੋ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੇ ਤੁਲਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਪਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਵੈਸੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ 6 ਸਾਲ ਦਾ ਬਾਲਕ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦਾ 6 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਰਥ ਕਰਕੇ ਦੱਸੇ ਤੇ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਸ਼ੰਕਾ ਫੇਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ। ਤੁਸੀਂ ਏਦਾਂ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਜਾਓ, ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਨਗਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਲੱਭ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਅਰਥ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਓ ਕਿ ਕੋਈ ਮੂਰਖ ਮਨੁੱਖ ਲੈ ਕੇ ਆਇਓ। ਹੁਣ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਮਨ ਚ ਪੰਡਿਤ ਸੋਚਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ 6 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਕਿ ਬੱਚੇ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਅਰਥ ਕਰਨਗੇ, ਪਰ ਹੈ ਕਿਆ ਇਹਨਾਂ ਚ ਇੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਕਿ किसी दूसरे मनुख तो ये अर्थ करवा लेन, और वो भी किसी मूर्ख मनुख तो अर्थ करवा लेन। है क्या इन्हां च इन्नी शक्ति? क्योंकि संगत जी वो शंकावादी सी ना, मन च शंका ते शंका, प्रश्न ते प्रश्न। ते जदों पातशाह ने क्या कहंदे आ कि तुसी अपनी खुशी दा कोई मनुख लैके आओ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਮੂਰਖ ਮਨੁੱਖ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਰਾ ਲਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਕਰਾ ਲਾਂਗੇ, ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੰਕਾਰ ਨਾ ਉਹਦਾ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਥੋੜਾ ਉਹਦਾ ਹੰਕਾਰ ਨੀਚੇ ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗਿਆ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਤੇ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੱਜੂ, ਝੀਵਰ ਛੱਜੂ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਝੀਵਰ ਘਰ ਘਰ ਚ ਪਾਣੀ ਭਰਦੇ ਨੇ, ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਘਰਾਂ ਘਰਾਂ ਚ ਪਾਣੀ ਭਰਦੇ ਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਔਰ ਇਹ ਕੁੱਲ ਇਹ ਜਾਤੀ ਨੀਵੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਕੁੱਲ ਜਾਤੀ ਨੀਵੀਂ ਉੱਚੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਝੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਤੀ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੇ ਜਿੱਧਰੋਂ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਆਪਣਾ ਰਸਤਾ ਬਦਲ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। किसी ने छज्जू दे नाल गल ना करनी, किसी क्यों गल की करनी, क्योंकि छज्जू नूं ना सुनाई दिंदा सी ना ओ बोलदा सी। रंग एकदम काला, तन ते फटे कपड़े। ते ए पंडित सोचदा है कि मैं छज्जू नूं लैके जाना हां, झीवर नूं, क्यों? क्योंकि ना ए मेरा प्रश्न सुनेगा ते ना ए जवाब दे पाएगा। ਤੇ ਉਹ ਗਿਆ ਜੀ, ਅੱਛਾ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਹੱਥ ਫੜ ਲਿਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਰਸਤਾ ਬਦਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਬਦਲੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਰਸਤੇ ਦੂਜੇ ਤੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਉਸ ਦਿਨ ਜਾ ਕੇ ਛੱਜੂ ਜੀ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜ ਲਿਆ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੋਈ ਛੱਜੂ ਜੀ ਤੇ, ਜਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਹਿਮਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈਣਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਛੱਜੂ ਜੀ ਕਹਿਣਾ। ਔਰ ਪੰਡਿਤ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਤੇ ਵੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮਿਹਰ ਕੀਤੀ, ਆਪਣਾ ਸਿੱਖ ਬਣਾਇਆ। ਤੇ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਜਾ ਕੇ ਛੱਜੂ ਜੀ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਤੂੰ ਇੰਨੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਛੱਜੂ ਜੀ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਪਰ ਤਾਂ ਵੀ ਅੰਦਰ ਜੋ ਅਗਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਈਰਖਾ ਦੀ, ਅਭਿਮਾਨ ਦੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਤੇ ਤੂੰ ਇੰਨੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਅੱਜ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਇੱਕ ਕਰ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ 4 ਪੈਰ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਹੀ ਛੱਡ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਤੇ ਬਸ ਜੀ। ਔਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਛੱਜੂ ਜਦੋਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਿਆ, ਸੰਗਤ ਜੀ ਭੋਲੇ ਭਾਵ ਨੂੰ ਹੀ ਇਹ ਰੱਬ ਨੂੰ ਨਾ ਭੋਲੇ ਭਗਤ ਹੀ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਛੱਜੂ ਉੱਠਿਆ, ਛੱਜੂ ਜੀ ਉੱਠੇ ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਦਲ ਲਈ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ?
ਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਉਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋਣਗੇ? ਕਿਆ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗਾ? ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਭੋਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਭਾਗ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠੇ ਤੇ ਇਹ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲ, ਔਰ ਚੱਲ ਕੇ ਅੱਜ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਕਰ। ਲੈ ਗਏ ਉੱਥੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ। ਮਨ ਚ ਸੋਚੇ, ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਸੋਚਣ ਕਿ ਮੇਰੀ ਨਾ ਛੱਜੂ ਜੀ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾਈ ਦੇਣੀ ਆ, ਨਾ ਇਹ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦੇ ਪਾਣਗੇ, ਤੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਝੂਠੇ ਪੈ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਛੱਜੂ ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠੇ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੁਸਕੁਰਾਏ, ਦਇਆ ਭਰੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪਾਈ ਉਹਨਾਂ ਤੇ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੱਥ 'ਚ ਛੜੀ ਫੜਦੇ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਓ ਭਾਈ, ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੀ ਛਪੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਛੱਜੂ ਜੀ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਵਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਬਸਤਰ ਪਵਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਅਮੀਰੀ ਆਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਬਸਤਰ ਹੀ ਬਦਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਥੋੜੇ ਪੈਸੇ ਆਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਮੀਰੀ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਦੋਂ ਤੇ ਪੈਸਾ ਛੱਡੋ, ਉਦੋਂ ਤੇ ਪੈਸਾ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਤੇ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ 9 ਨਿਧੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਅੱਜ ਵੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਨਵੇਂ ਕੱਪੜੇ ਪਵਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਲਿਆ ਕੇ ਸਨਮੁਖ ਬਿਠਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਛੱਜੂ ਜੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਿਉਂ ਕਰਵਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੈਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਕਿਉਂ ਨਵੇਂ ਪਵਾਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਬਦਲੀ ਹੋਣ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਿਆ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਗੁਰੂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਦਇਆ ਭਰੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪਾਈ, ਔਰ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਛੜੀ ਛੱਜੂ ਜੀ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਪੰਡਿਤ ਸੋਚ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਉਮਰ ਸਿਰਫ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਬਚਕਾਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਉਹ ਹਾਲੀ ਤੱਕ ਮਨ 'ਚ ਸ਼ੰਕਾ 'ਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਛੜੀ ਛੱਜੂ ਜੀ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖੀ, ਛੜੀ 'ਚੋਂ ਤਰੰਗਾਂ ਨਿਕਲੀਆਂ, ਛੱਜੂ ਜੀ ਦੇ ਸਰੀਰ 'ਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੋਈਆਂ। ਛੱਜੂ ਜੀ ਨੂੰ ਸੋਝੀ ਆਈ ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇੱਕ ਤੇ ਛੱਜੂ ਜੀ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਛੜੀ, ਦੂਸਰੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਮਿਹਰ ਭਰੀ ਦਇਆ ਭਰੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਛੱਜੂ ਜੀ ਤੇ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਪੁੱਛੋ, ਔਖੇ ਤੋਂ ਔਖਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛੋ। ਤੇ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਮਨ ਚ ਸੋਚ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਚੀਵਰ ਛੱਜੂ ਜਿੰਨੇ ਕੀ ਕਦੀ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਇਹਨੇ ਕਦੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਸ਼ਾਸਤਰ ਇਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ, ਇਹਨੇ ਆਪ ਕੀ ਪੜਨਾ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੜਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਅਰਥ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਇਹ ਮਨ ਚ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਛੱਜੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੋ ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕੀਤੀ, ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਭਾਵ ਸੀ ਨਾ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਫਿਰ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕੀਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਿੰਗਾ ਸ਼ਲੋਕ ਪੜਿਆ, ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਲੋਕ ਪੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤੇ ਜ਼ਬਾਨ ਫਿਸਲਣ ਲੱਗ ਗਈ। ਇਹ ਸ਼ਲੋਕ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਗਲਤ ਨਿਕਲਿਆ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸ਼ਲੋਕ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਛੱਜੂ ਜੀ ਦੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਪਈ, ਤੇ ਛੱਜੂ ਜੀ
ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਿਰ ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਛੜੀ, ਦਇਆ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਬਰਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਧਰੋਂ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਸ਼ਲੋਕ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਣੀ ਚ ਆਇਆ, ਖਲ ਮੂਰਖ ਤੇ ਪੰਡਿਤ ਕਰਬੋ, ਪੰਡਿਤ ਤੇ ਮੁਗਧਾਰੀ। ਤੇ ਉਹ ਛੱਜੂ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾਠ ਹੀ ਗਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਅਰਥ ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਦੋਂ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਕਲਦੀ ਆ ਆਵਾਜ਼ ਪੰਡਿਤ ਜੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕੀ ਸਭ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਛੱਜੂ ਨੇ ਤੇ ਕਦੀ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਕਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅੱਜ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਵੀ ਹੈਰਾਨ, ਹੱਕੇ ਬੱਕੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਲੋਕ ਗਲਤ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਲੋਕ ਗਲਤ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਅਰਥ ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ਲੋਕ ਵੀ ਮੈਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਤੇ ਅਰਥ ਵੀ ਮੈਂ ਹੀ ਕਰ ਦਵਾਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਛੱਜੂ ਜੀ ਨੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਲੋਕ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸ਼ਲੋਕ ਉਚਾਰੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਵਤਾ ਸ਼ਲੋਕ ਉਚਾਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਿੰਗੇ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੇ ਸ਼ਲੋਕ ਉਚਾਰੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਅਰਥ ਕੀਤੇ, ਔਰ ਅਰਥ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਕਿ ਨਾਲ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੇ ਕੇ ਅਰਥ ਕੀਤੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੱਜੂ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਰਥ ਕੀਤੇ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੇ ਕੇ ਅਰਥ ਕੀਤੇ। ਔਰ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਛੱਜੂ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਗੀਤਾ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਸ਼ੰਕਾ ਹੋਏ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੰਕਾ ਆਪਣੀਆਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪੰਡਿਤ ਜੀ, ਫਿਰ ਨਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਤਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਨੂੰ ਗੀਤਾ ਵਿੱਚੋਂ 10 ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਛੜੀ ਛੱਜੂ ਜੀ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਛੜੀ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖੀ ਛੱਜੂ ਜੀ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗਿਆਨ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅਰਥ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅਰਥ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ, ਜੋ ਗੀਤਾ ਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੰਕਾਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸ਼ੰਕਾਵਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਪਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪੰਡਿਤ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਸਮਾਨ ਤੋਂ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਗਿਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਸਮਾਨ ਤੇ ਬਿਠਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਸਮਾਨ ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਗਿਰਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਛੱਜੂ ਜੀ ਨੇ 10 ਸ਼ਲੋਕ ਦੀ ਬਜਾਏ 20 ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅਰਥ ਕਰਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੇ ਕੇ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਅਰਥ ਸੁਣਾਏ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਰਥ ਸੁਣਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਰਥ ਸੁਣਾਏ ਕਿ ਪੰਡਿਤ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰੀ ਹੰਕਾਰ ਚੂਰ-ਚੂਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜੋ ਮਨ ਚੋਂ ਈਰਖਾ ਸੀ ਉਹ ਨਿਕਲ ਗਈ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਚ ਦੁਵੇਸ਼ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸਭ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡੰਡੌਤ ਕੀਤੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਭੁੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਂ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦੀ 6 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਸ਼ੰਕਾ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ 6 ਸਾਲ ਦਾ ਬਾਲਕ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ੰਕਾ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਘਰ ਤੇ ਸ਼ੰਕਾ ਕੀਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਿੱਖ ਬਣਾ ਲਓ। ਜਦੋਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਆਪਣਾ ਸਿੱਖ ਬਣਾ ਲਓ ਤੇ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗਲ 'ਚ ਜੋ ਜਨੇਊ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ ਉਤਾਰ ਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ
ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਦਾ ਜਨੇਊ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਚੁੱਕਿਆ, ਆਪਣੇ ਮੱਥੇ ਨਾਲ ਲਗਾਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਨੇਊ ਪਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਨੇਊ ਪਾਓ। ਪਰ ਜਿੰਨੇ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਿਦਵਾਨ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਚੀ ਕੁਲ ਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਵਿਦਵਤਤਾ, ਇਹ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਸਫਲਾ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋਗੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰੋਗੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਗਿਆਨ, ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਦਵਤਾ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਫਲ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋਗੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਿੱਖ ਬਣਾ ਲਓ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਕਹਿਣ ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਚਰਨ ਪਾਹੁਲ ਦਿੱਤੀ, ਆਪਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਬਣਾਇਆ। ਪਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਫਿਰ ਐਸੇ ਸਿੱਖ ਬਣੇ ਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੰਡਿਤ ਲਾਲ ਚੰਦ ਜੀ ਨੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਔਰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੰਘ ਸੱਜੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਐਸੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਬਲ ਜਾਈਏ ਓਨਾ ਹੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਐਸੇ ਗੁਰੂ ਕੋ ਬਲ ਜਾਈਏ, ਆਪ ਮੁਕਤ ਮੋਹਿ ਤਾਰੇ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਮੇਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਐਨੀ ਜੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਵਾਲੀ ਸਾਖੀ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਸੈਟਰਡੇ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਫਤਿਹ ਮਿਲਕੀ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹ ਕਮਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਰਪਾ ਬਣੀ ਰਹੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਨੰਦ ਆਇਆ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਲੋਕ ਪੜੋਗੇ ਕਿ ਸ਼ਬਦ, ਕਿਉਂਕਿ 8 ਵੱਜ ਗਏ ਨੇ। ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਪਹਿਲੇ, ਸ਼ਲੋਕ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੜਾਂਗੇ। ਅੱਛਾ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ।